మీరు మామూలుగా ఇచ్చారంట మళ్ళీ ఆయన వచ్చారు. अनिल लेंगे फोन बशीर किधर है? ओके आ जाओ हम वेट कर रहे हैं वेट करें जब तक कंप्लेंट आप पढ़ लो इंस्पेक्टर साहब। हाँ कर काबरे को गलत चलेगा सर కార్లో ఉన్నారు. अरे फोन करो नहीं उठा ఒక్క నిమిషం బయట మీరు वो ये नहीं आ रहा ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ అందరికి ఒకటేసారి అయిపోతుంది వస్తున్నారు బయట ఇద్దామా अनिल क्या है? अनिल किसी को बोलो ना आगे बेटा जब से फोन कर रहा हूँ he contested Mushirabad and his youth Congress president. अंजन यादव వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సరే మా పాప చచ్చిపోయింది కానీ ఇంకెవరి పిల్లలు ఇట్లా చచ్చిపోకూడదు నగరంలో ఇటువంటి ఉపనాళాలు కానీ ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే అన్ని కూడా సరి చేయాలని చెప్పారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు కంపెన్సేషన్ ఇటువంటి అంశాల పట్ల కూడా సీరియస్ లేదు. మా పాపకు న్యాయం జరగాలంటే ఈ మొత్తం ప్రక్షాళన జరగాల ఈ ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి ఏం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాల ప్రభుత్వం అనే దానిపైన వాళ్ళకు सर एक ही इशू है पूरा हैदराबाद सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है बच्चों की सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पे इन एनी डायरेक्शन ये नाले में गिर गया रोड में गिर के मर गया पार्क का बेंच निकल गया मैडम మీరు చెప్పిన థియరీ ప్రాక్టికల్ ఇదే కరెక్ట్ అయితే అది మొత్తం ముందు క్లోజ్ అయిపోవాలి సార్. మొత్తం డ్రైనేజ్ సబ్వే సిస్టమ్ పెట్టండి, అండర్ గ్రౌండ్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్ పెట్టండి, జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు తొందరగా యాక్ట్ చేయండి, మొత్తాన్ని సరి చేయండి, సిస్టమ్ని మార్చుకోండి. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఏ పిల్లలు పోరు, మదర్స్కి ఇంత బాధ ఉండదు, పిల్లల్ని సేవ్ చేయండి. ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సార్. अनिल ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ అది చూస్తాను ఏనే వస్తే నేషనల్ న్యూస్ పోతుంది అది ఓకేనా వచ్చిందా बेटा ఏనే V6 ఏనే ओके ओके दो मिनट बैठते हैं अमन 2 मिनट्स ओके అలా ओके प्लीज बस है थैंक यू
जो हम लोगों को पंचनामा में रिपोर्ट मिला था, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नेग्लिजेंस की वजह से ये इंसिडेंट, तो हमने इसकी वजह से खबर को रेज किया। इसके लिए जो भी कुछ होगा उसके खिलाफ हम लोगों का हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर है तो इसमें फिर दूसरी किसी बच्चे की ये सारी इनसिक्योरिटी रीजन से जान नहीं, कहीं पे कोई बच्चा नाली में गिर के मर गया, कहीं पे कोई बच्चा पार्क में बेंच से पार्क का बेंच उसके ऊपर गिर के मर गया, कोई बच्चा रोड एक्सीडेंट का खड्डे में गिर के मर गया, ये सारा नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, इतना सारा टैक्सेस वसूल करते हैं, इतने पैसे हैं, तो वो पैसे डेवलपमेंट में क्यों यूज है? हाईटेक सिटी डेवलप हो रहा है, व्हाट अबाउट ओल्ड सिटी और सिकंदराबाद कब डेवलप? और हैदराबाद सिकंदराबाद में एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल नजर नहीं देते, वो स्लम्स एरिया। उसका क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको डेवलप करने के लिए? अगर गवर्नमेंट से ये नहीं होता, गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि हाँ हमें हमसे नहीं होता, फिर हम जनता अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते कि कैसे अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करें। आज किसके ऊपर कंप्लेन किया, क्या बोल के कंप्लेन किया? मेरा कंप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आता, मेरा राइवलरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आज सिस्टम में जो भी बैठा है, जो सिस्टम को मैनेज कर रहा है, मेरा कंप्लेंट उनके अगेंस्ट है। तो देर पहले इसकी डेड बॉडी मिली है, उसकी ऊपर से सर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि हैदराबाद में ये ऐसे न्यूज़ अगर टीवी चैनल या न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, इनेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके वजह से रोज आपको 1 से 2 इंसिडेंट दिखता ही दिखता है। आई वॉन्ट दिस इंसिडेंट शुड बी स्टॉप्ड। आप कहीं भी एक रोड, सीधा रोड देखो, 100 मीटर के डिस्टेंस में कम से कम आपको 4 बच्चे दिखेंगे, चाहे वो रोड 2 महीने पहले की हो। कहीं पे भी अभी जैसे मैं मेरी बच्ची जिस नाले में गिरी, वो नाला आज 1 दिन में उसका पूरा फेंसिंग हो गया, वो नाला। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट इनेबल नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है लेकिन करती नहीं है। क्यों नहीं करती? हर इंसिडेंट, हर प्रिकॉशन के लिए, हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्सीडेंट होना, एक बच्चे की जान जाना, तो फिर आगे वो डेवलप होता है। गीतानगर कॉलोनी में 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक स्कूटी के साथ रह गई, तो वहाँ पे फेंस लगा, वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में बाकी जितने नाले हैं उस पर नहीं लगा। कल भी मेरी बच्ची का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे सिर्फ वो एरिया को ही फेंस करा, बाकी जगह पे नहीं लगा। तो फिर दूसरी जगह पर और एक बच्ची मारना, तो वहाँ पे फेंस लगता है। कब होता वो फेंस? सर आज आपका डिमांड क्या है? बोले तो आप आज का डिमांड क्या है? आप पुलिस स्टेशन के ऊपर कंप्लेंट दिए, आप क्या चाह रहे हो उन लोग से? प्रॉपर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सही करो, बेहतर बनाओ। जैसे इसके लिए हमें अपने बच्चों के लिए डरने की ज़रूरत है। बच्चे अगर अपने घर से 200 मीटर के दायरे में मर जाते हैं, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपके घर के 200 मीटर के अंदर आपके बच्चे के ऊपर कोई खतरा है? तो कैसे जगह पे ऐसा कुछ वहाँ पे लाइफ नहीं है, CCTV नहीं है। हैदराबाद वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे आता, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं, आप लोग गूगल कर लो, चेक कर लो। वर्ल्ड में 6th पोजीशन आप में आता, इंडिया में टॉप में है कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा CCTV है। मेन रोड छोड़ के आप किसी भी गली के अंदर 1-2 किलोमीटर रेडियस में चेक करो, कितने CCTV आपको दिखते हैं। बहुत सारी जगह
तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना खराब नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, प्रॉफिट में है। तो आज के दिन में भी गांव से भी बदतर हाल है बहुत सारे गली में, लाइट है ही नहीं। लाइट के लिए कंप्लेन दो तो 6 महीना लग जाता है, वो कंप्लेन पास आउट करो। कौन से मेट्रोपॉलिटन से? सर तेलंगाना मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ गिने चुने एरियाज़ को अगर आप लेके ऐसे फॉल्ट्स अगर निकाल रहे हो तो ये गलत है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? मैं कोई गिने चुने एरिया से लेके फॉल्ट नहीं निकाल रहा हूँ। अगर किसी का ये स्टेटमेंट है वो मेरे साथ चल के देख ले। मैं आज के दिन में विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऐसा 25 लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे ये फॉल्ट है। तो 25 लोकेशन बोले तो गिने चुने लोकेशन नहीं होता ना। 25 is a big number. మేడం కొంచెం మీ తెలుగులో చెప్పండి. తెలుగు చెప్తారా? మేడం ఈ బ్యాక్ వెళ్ళి. మేడం కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి. బ్యాక్ వెళ్ళి. ఏం రావాలా నువ్వు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు? అదే నమ్మకం అది బందోబస్తు వస్తుంది. అది నీకు తెలియదు. దానికి ఒకళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని ప్రతిసారి చేశారా అప్పుడే చచ్చిపోతున్నారు, అప్పుడే మీరు వచ్చి చేస్తారా అని కంప్లైంట్స్ చేశారు. పేమెంట్స్ తీసుకొస్తేనే మీరు చేస్తారు. అలా అయితే మీ మీద వందల లక్షల పేమెంట్ చేసిపెట్టాలి. ఎన్ని ఏరియాస్ హైయర్ ఆఫీసర్ చూడలేదనే కదా దాన్ని సాగ్రిగేట్ చేసి కాంపౌండర్స్ అని ఎంఎంఎస్ అని వాళ్ళకంటూ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు ఏరియాస్. ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని డివైడ్ చేసే ఏరియాస్ చూసుకోవాలి కదా. ఆ లొకేషన్స్ ఎక్కడో కొంచెం హైయర్ ఆఫీసర్స్ చూడలేదు కరెక్టే, వాళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏఈడిఎల్ మీద యాడ్ చేస్తాము అన్నారు. ఏఈడిఎల్ అనేది లోయెస్ట్, సో వాళ్ళని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ హైయర్ పొజిషన్ వాళ్ళు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి ప్రెషర్ లేక వెళ్ళి చేస్తారా, వీళ్ళు చేసింది వాళ్ళకి తెలియలేదా, ఇవన్నీ నార్మల్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఆడుకోండి. జర్నలిస్ట్లు మీరు సరిగ్గా కవరేజ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారండి, ఒప్పుకోరు కదా ఛానల్స్. సేమ్ ఒక చోట నాలా ఓపెన్ ఉండిపోయింది అంటే అది ఓన్లీ ఏఈటీ ఫాల్ట్ కాదు. ఏఈటీ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళ దాకా వెళ్ళాలి. మా ఇంటెన్షన్ ఒకటే, ఏం పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కానీ ఇప్పటికి చేసిన టెంపరీ అరేంజ్మెంట్ కదా, అది 1 year కదండి. మళ్ళీ ఆ 10 లెవెల్ పడి పోకుండా ఎవరెవరి మీద కంప్లైంట్ చేశారు? ఏఈడిఈలు అనేది ఇనిషియల్ దాంట్లో వచ్చిందంట. సో వాళ్ళ నెక్స్ట్ వాళ్ళ మానిటర్స్ ఎవరు వాళ్ళ మీదే వస్తుంది. శాఖ మంత్రి మీద కూడా అంటే ఎవరి పేర్లు మెన్షన్ చేశారు మేడం కంప్లైంట్? శాఖ మంత్రులు అంటే హైయర్ అఫీషియల్స్ వాళ్ళే కదండి ఇలా డివైడ్ చేసి ఇచ్చేది. మీరు ఏరియాస్ మీ దాయరాలో ఉన్నాయి, మీరు చూసుకోండి. వీళ్ళు మానిటర్ చేసి వాళ్ళకి చూసి ఇచ్చి. మేడం ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఏం సహాయం గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వచ్చింది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ హ్యావ్ యూ గాట్ అండ్ డిడ్ ఎనీబడి టేక్ దిస్ బ్లేమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్? What kind of support did you get from the government after the incident? At any point of time, did municipal authority claim that it was their mistake? At that beginning at 8:30, 17th evening 8:30,
they respond at next morning 7:30. It is better than to having a disaster management team. Instead of that, we should have some volunteers. We got volunteers from Banjara Hills. They got the message on WhatsApp and they rushed to the place. Volunteers, if volunteers can come from Banjara Hills, the disaster management team, they don't have that much efficiency that they could come from the Malkashgiri. అది కూడా నార్మల్ జిహెచ్ఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇష్టంలో లోగో తీసుకొని వచ్చి లోతులు The rescue group, they have started operation night only. At the time only I now And surprisingly, their response was there was no proper light, so we could not do anything this time. The people who are staying here, they are responsible to manage the road lights and all those things. Okay. ఇవాళ ఇంతకుముందు మా మిత్రులు చెప్పినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్టీ కంటే ఎక్కువ కూడా మానవత్వంతో ఇక్కడ ఉన్నది కదా. ఆ పాప సైకిల్ మీద తిరుగుతూ చనిపోయిన తర్వాత గుండెలు అలసిపోయి బాధతోటి మేము వాళ్ళకి అండగా ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రెండవ విషయం, పోలీసులు చాలా సిస్టమేటిక్గా కేసు ఫైల్ చేసినారు, మిస్సింగ్ అని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేసినారు. కానీ ఆ మిస్సింగ్ కేసులో కూడా వాళ్ళు బాధ్యత లేదన్నట్టుగా ఏఈని డిఈని అని చెప్పి ఇద్దరు పేర్లు పెట్టి వాళ్ళు పరిష్కారంలో పెట్టడం జరిగింది. కానీ వాస్తవానికి ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న చేప, ఏఈలు డిఈలు అనేటువంటి చిన్న చేప. వాళ్ళకి బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తే, వాళ్ళకు ఆదేశాలు ఇస్తే, పైన అధికారులు ఆదేశాలు ఇస్తే వాళ్ళకు పని చేసే పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ ముచ్చట ఏంటి అని అంటే గత 2-3 సంవత్సరాల కాలంగా నిరంతరంగా ఆ కాలనీ వాసులందరూ కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ నాలా ఉంది, పట్టుమని 10 నిమిషాలు వర్షం పడితే 3-4 ఫీట్ల వర్షాలు వస్తున్నాయని చెప్పినప్పటికీ కూడా స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానీ, కార్పొరేటర్ కానీ, జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానీ ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇవాళ పసిబాలిక ఇవాళ చనిపోయినట్టుగా దుర్మార్గం కలిగింది. కాబట్టి మేము ఇవాళ బెనర్జీ గారు, తర్వాత సుకన్య గారు, అభిజిత్ గారు, తర్వాత సుకన్య గారు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కలిసి ఇవాళ ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో 67,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మేము హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేసినామని చెప్పని అబద్ధాలు ఆడుతూ ప్రజలను మభ్యపెడుతూ ఇవాళ మోసం చేస్తూ ఉన్నారో కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, తర్వాత మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు, తర్వాత జోనల్ కమిషనర్ గారు, తర్వాత కార్పొరేటర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే ప్రజలను మోసం చేస్తూ 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం, మళ్ళీ మాకే ఓట్లేయండి అని చెప్పని ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా నిందితులుగా చేర్చాలా. ఎందుకంటే ఇవాళ మన భారతీయుడు అని ఒక సినిమా చూసినాం, మీ అందరూ గుర్తుంటుంది, కమలా హాసన్ సినిమా. దాంట్లో ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ వైర్ పడిపోయి నీళ్ళలో పడిపోయి ఇట్లనే వర్షం పడితే ఒక చిన్న పసిబాలి కళ్ళని నడుచుకుంటూ పోయి చనిపోతే భారతీయుడు ఏ చట్టాలు కూడా వాడు దానికి కారకుడైనటువంటి వాడిపైన చర్యలు తీసుకోకపోతే కమలా హాసన్ భారతీయుడిగా అతను ఏ శిక్ష విధించిందో ప్రజలందరికీ తెలుసు. కానీ అటువంటి యొక్క మళ్ళీ భారతీయులు ఇక్కడ అవసరం లేదు. వాడు భారత రాజ్యాంగం ఉంది, ఇక్కడ చట్టాలు ఉన్నాయి. ఈ చట్టాలు రాజ్యాంగాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దొంగల వల్ల అబద్ధాలు ఆడి వాళ్ళ కోట్ల రూపాయలంతా కూడా అవినీతికి పాల్పడుతూ ఇవాళ ప్రజలను ఈ రకమైన ఇబ్బందులకు గురి చేసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ కూడా బాధ్యులుగా చేయాలి. హూజ్ అకౌంటబుల్? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవడో అకౌంటబుల్ కాదు. ఎవరు అకౌంటబుల్ కాకుండా ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎట్లా? కాబట్టి ఇవాళ ఈ అకౌంటబిలిటీ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం, బాధ్యత అనేటువంటిది వాళ్ళపైన ఉండేందుకోసం, ప్రజలందరినీ కూడా మరొకసారి కట్టి లేపేందుకోసం అని చెప్పని ఇవాళ సోదరుడు అభిజిత్ గారు, సుకన్య గారు ముందుకొచ్చి మరి ఈ కంప్లైంట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వారికి హృదయపూర్వకంగా మీ వెంట మేము ఉంటాం. మీరు చేసేటువంటి ఈ పోరాటానికి తప్పనిసరిగా మేము మీ వెంట ఉండి మీతో పాటు ఈ పోరాటంలో ముందుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఇది ఇప్పటితో ఆగదు. జస్టిస్ ఫర్ సుమేధ అనేటువంటి ఒక పెద్ద పోరాటం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తీసుకుపోతాం. అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మోసం చేస్తూ మీది ఇంటి దగ్గర మురికి గుంట ఉంటే, మీ దగ్గర కనుక ఒకవేళ ఏ రకమైనటువంటి ఒక గుంటలున్నా, లేకపోతే మురికి గుంటలున్నా, నాలాలు ఓపెన్ నాలాలున్నా దయచేసి మా దృష్టికి తీసుకురండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ దృష్టికి తీసుకురండి. మేము తప్పనిసరిగా అక్కడికి వస్తాం. దానికి ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా
తెలియజేస్తూ మీడియా మిత్రులకు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తాం. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.